The first chapter is nothing but introduction. Now, introduction to the software programming or system programming. Here we consider system programming, that is in system programming we need to consider the system software also. ज्यावेळेस तुम्ही एखादी कम्प्युटर सिस्टीम कन्सिडर करता, कम्प्युटर सिस्टीम ही डायरेक्टली तुमच्या संगे इंटरॅक्ट होत नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय लागतं, त्यामध्ये एक प्रोग्राम, त्याला आपण ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतो, तो प्रोग्राम त्या ठिकाणी अवेलेबल असणं गरजेचं आहे. कुठल्याही हार्डवेअर जेव्हा एखाद्या युजर संगे इंटरॅक्ट व्हायचं असेल, एक युजर संगे इंटरॅक्ट करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी त्याला काय लागतं, त्याच्या करस्पॉन्डिंग एक सॉफ्टवेअर सिस्टीमची गरज पडते आणि त्या सॉफ्टवेअर सिस्टीमला आपण त्या ठिकाणी ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणतो. आता ह्या ऑपरेटिंग सिस्टीमचं डिझायनिंग कसं केलंय किंवा ती ऑपरेटिंग सिस्टीम कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी बिल्ड करायची, दॅट इज वी कन्सिडर द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. And to design the system software, we need to consider the system programming. What is the structure of that system programming, and which instructions to be used in the given system programming. Now, here we can consider that system software consists of a variety of programs that supports the operations of a computer. That is, here we can consider different types of operation in our computer system. That is, we consider opening a file, closing a file, creating a new file. In other words, that is, we delete some content from the file, we store the some new content on your disk. All these things, all these operations can be performed on the computer system. Now, these operations does not perform directly. For that purpose, we require some interaction. You require some graphical user interface or any other type of interface. Those directly interact with the hardware. We are only a part of that handling system. That is, we consider our physical presence on the computer system and hardware system. We handle the hardware, but instead of the given software or instead of the system program, system software, we can't do anything on the given hardware. Okay, now for that purpose we require the software system. Here we can consider two types of programs available in our computer system. First one is nothing but the system programs, and second one is nothing but the application program. Now, in other words, we can say it is a system software or a system that is application softwares. Now, what is this system software and what is the application software? In that case, we consider the first of all system programs and application programs. Now, here we discuss about that system program. We are familiar with that system program also. मग कोणते कोणते सिस्टीम प्रोग्राम त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतात किंवा सिस्टीम सॉफ्टवेअर आपण त्या ठिकाणी बघू शकतो ना. वी डिफाइन द सिस्टीम सॉफ्टवेअर फर्स्ट. दॅट इज द सिस्टीम प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू एक्झिक्यूट युजर्स प्रोग्राम इफेक्टिव्हली ऑन द कम्प्युटर सिस्टीम. तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम वरती जे युजरचे प्रोग्राम्स असतील, मग आता मी सीचा प्रोग्राम रन करत असेल किंवा मी त्या ठिकाणी एखादा जावाचा प्रोग्राम रन करत असेल किंवा एखादा पायथॉनचा प्रोग्राम रन करत असेल, दीज आर द युजर डिफाइंड प्रोग्राम, युजर programs, high level language programs. Now we want to execute them on a computer system. To execute that program efficiently, we required some other type of programs in our computer system. That programs or that particular softwares are nothing but the system software. Here system programming can be defined as the activity of designing and implementing system programs. तुमचे जे काही system programs असतील किंवा तुमचे जे काही इतर टाइपचे प्रोग्राम्स त्या ठिकाणी हँडल करायचे असेल, इट इज वन टाइप ऑफ ऍक्टिव्हिटी. सिस्टीम सॉफ्टवेअर्स आर नथिंग बट द ऍक्टिव्हिटी टू हँडल द युजर प्रोग्राम. आता तुम्ही म्हणाल युजर प्रोग्राम फक्त प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्याच बाबतीत आहेत का? नाही. तर तुम्ही जे काही ऍप्लिकेशन तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये रन करता, कम्प्युटर सिस्टीम वरती इम्प्लिमेंट करता, ऑल दीज ऍक्टिव्हिटी शुड कन्सिडर अंडर दॅट पर्टिक्युलर प्रोग्राम्स. तुम्ही एखादे वर्ड फाईल ओपन केली, नाउ इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम. It can be handled by the operating system. That is, operating system here we consider as a system software. कारण ते पूर्ण हार्डवेअर सिस्टीमला ते रन करतंय, बरोबर. ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल किंवा तुमच्या मोबाईल मध्ये सुद्धा अँड्रॉइड सिस्टीम जर प्रेझेंट नसेल, ती ऑपरेटिंग सिस्टीमच आहे. तो एक ग्राफिकल युजर इंटरफेस तुम्हाला प्रोव्हाइड केला, जेणेकरून तुम्ही ते हार्डवेअर त्या ठिकाणी ऑपरेट होऊ शकता किंवा तुम्हाला हार्डवेअर ऑपरेट करता येतं. ऑल दीज थिंग्स शुड डन अंडर दॅट सिस्टम सॉफ्टवेअर अँड वी consider that system software to design the or to handle the user program in your computer system. Now next thing here we can consider system programs, that is system software and system program. These are the two things used in our system programming. आता ह्या दोन थिंग वेगळ्या आहेत की कॉमन आहेत, बरोबर, हा प्रश्न आपल्या पुढे येतो. Now system software are nothing but the built-in tools or built-in programs. Those are applicable, those are useful to handle the user program. Now what is the system program then? मग सिस्टीम प्रोग्राम तुम्ही कशाला म्हणणार? नाव हिअर सिस्टीम प्रोग्राम आर यूज्ड टू प्रोग्राम द ऑपरेटिंग सिस्टीम सॉफ्टवेअर.
तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टीम सॉफ्टवेअरचे प्रोग्राम तयार करण्यासाठी तुम्ही जे प्रोग्रामिंग वापरणार त्या प्रोग्रामिंगला तुम्ही काय म्हणणार त्या ठिकाणी सिस्टीम सॉफ्टवेअर किंवा सॉरी सिस्टीम प्रोग्राम्स त्या ठिकाणी म्हणणार आहात. म्हणजे थोडक्यात काय तर ऑपरेटिंग सिस्टीमचा यूज करूनच किंवा सिस्टीम सॉफ्टवेअरचा यूज करूनच तुम्हाला काय करायचं त्या ठिकाणी सिस्टीम प्रोग्रामिंग परफॉर्म करायचं असतं किंवा सिस्टीम प्रोग्रामिंग त्या ठिकाणी द्यायचं असतं. तुम्ही सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा सीचा एक प्रोग्राम रन करता. सीचा प्रोग्राम कोणता रन केला सपोज ऍडिशन ऑफ 2 नंबर ना जस्ट युजर ऍप्लिकेशन तो युजरचा प्रोग्राम आहे. मग आता हा युजरचा प्रोग्राम त्या ठिकाणी आहे तो युजरचा प्रोग्राम रन होतोय बरोबर. मग हा प्रोग्राम कुठल्या तरी सॉफ्टवेअर थ्रू तुम्ही रन करता. मग तो सॉफ्टवेअर आहे तुमचं कंपायलर. मग कंपायलर हे काय झालं तुमचं एक सिस्टीम सॉफ्टवेअर झालं. नाउ वी नीड टू फर्स्ट डिझाइन दॅट कंपायलर. तो कंपायलर आपल्याला पहिले डिझाइन करावा लागतो. तो कंपायलरचा प्रोग्राम पहिल्यांदा करावा लागतो. नाउ दॅट प्रोग्रामिंग कॅन बी डन करस्पॉन्डिंग टू दॅट सिस्टीम सॉफ्टवेअर दॅट इज द सिस्टीम प्रोग्राम. आपण सिस्टीम सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी जे प्रोग्रामिंग वापरणार मग त्या ठिकाणी तुम्ही लँग्वेज कुठलीही कन्सिडर करू शकता. त्यामध्ये सी प्रोग्रामिंगचा यूज करून सुद्धा तुम्हाला सिस्टीम प्रोग्रामिंग तयार करता येतं किंवा सिस्टीम प्रोग्राम क्रिएट करता येतं. तुम्ही जावा प्रोग्रामचा यूज करून सुद्धा सिस्टीम प्रोग्राम तुम्ही त्या ठिकाणी तयार करू शकता. युनिक्स लँग्वेज आहे किंवा युनिक्स प्रोग्रामिंग आहे त्याचा यूज करून सुद्धा तुम्हाला सिस्टीमचा प्रोग्राम त्या ठिकाणी राईट करता येतो. दॅट इज टू डिझाइन द ऍप्लिकेशन टू डिझाइन दॅट सिस्टीम सॉफ्टवेअर. म्हणजे जे प्रोग्रामिंग तुम्ही त्या ठिकाणी सिस्टीम सॉफ्टवेअर तयार करण्यासाठी वापरणार त्या प्रोग्रामला तुम्ही काय म्हणणार आहात त्या ठिकाणी सिस्टीम प्रोग्रामिंग म्हणणार आहात. नाउ हिअर applications program can provide the software that is used directly by the user. Okay, जे applications असतील applications they are nothing but the specific task oriented softwares. Okay, now we can execute that applications that application program will provide that is software that is used to directly used by the user. The system program provides the software that are used by another system such as SaaS applications, computational science applications, etc. तुम्हाला तुमच्या सिस्टीम प्रोग्रामचा वापर बाकीचे ऍप्लिकेशन प्रोग्राम डिझाईन करण्यासाठी सुद्धा काय करता येतो त्या ठिकाणी यूज करता येतो किंवा तुम्ही ते प्रेफर करू शकता. दॅट इज द सिस्टीम प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. नाउ व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम? Now it is also familiar with all of you. Application in the sense that is the user specific task handled by the corresponding program. That program is called as the application program. Okay, now here we can define that application program that is this program performs a particular function directly for the user. मला 2 नंबरची ऍडिशन करायची असेल मी त्याचा प्रोग्राम लिहिणार बरोबर. मला जर त्या ठिकाणी एखादं स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची तर मी त्याच्यासाठी एक सेपरेट प्रोग्राम लिहिणार आणि तो प्रोग्राम मी त्या ठिकाणी काय करणार त्याचा बिल्ड करणार किंवा तो प्रोग्राम त्या ठिकाणी त्या युजरला देणार. युजर काय करू शकतो तिथे फक्त त्या पर्टिक्युलर प्रोग्रामचा यूज करून त्या पर्टिक्युलर प्रोग्राम थ्रू त्या स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी स्टोअर करू शकतो. याच्या व्यतिरिक्त तो दुसरा टास्क त्या ठिकाणी परफॉर्म करू शकत नाही. अशा पद्धतीनं लिमिटेड फंक्शनॅलिटी ज्या प्रोग्राम कडनं प्रोव्हाइड केली जाते फक्त युजर स्पेसिफिक युजरला जशी पाहिजे तेवढीच फक्त ती फंक्शनॅलिटी ज्या ठिकाणी ज्या प्रोग्राम थ्रू प्रोव्हाइड केली जाते दॅट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज द ऍप्लिकेशन program. Now some of the common application programs include our email, web browsers. Now in case of the web browser, instead of the browsing we can't do anything other type of applications or any other type of programming. दुसरं काही आपण त्या ठिकाणी करू शकत नाही. फक्त ब्राउझिंग साठी आपण त्या ब्राउझरचा वापर करतो. त्यानंतर वर्ड प्रोसेसर आलं मग तुमचं मायक्रोसॉफ्ट वर्ड आलं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट आहे सपोज तुम्ही नोटपॅड घेतलं किंवा ग्राफिक्स सॉफ्टवेअर असेल फक्त ग्राफिक्स रिलेटेड ऍक्शन्स फक्त त्यामध्ये परफॉर्म होऊ शकतात. मीडिया प्लेअर असेल फक्त मीडिया प्ले करू शकतो बरोबर. इट इज अ लिमिटेड फंक्शनॅलिटी. नाउ दीज आर नथिंग बट अवर ऍप्लिकेशन प्रोग्राम दॅट इज ऍप्लिकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कॅन बी कन्सिडर. त्या ठिकाणी त्या पद्धतीनेच फक्त त्यांचे टास्क काय असतील त्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेले असतात. दॅट इज द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. नाउ वी यूज दॅट ऍप्लिकेशन प्रोग्राम टू हँडल द युजर task. This is nothing but the system program and application program. Now here we have different types of differences between these system programs, or in other words, or in other we can say that is the system software and application software. मग यामध्ये आता त्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे ऍक्च्युअली तो डिफरन्स आपल्याला या ठिकाणी बघायचा आहे. दॅट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्सिडर द सिस्टम सॉफ्टवेअर अँड सेकंडली वी कॅन कन्सिडर द application software. Now this is the column for system software and this is column for the application software. Now what is the differences between these two things? दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे तो डिफरन्स या ठिकाणी आपल्याला पाहणं फार गरजेचं आहे. कारण आपण दोन्ही गोष्टी यूज करतोय दोघांमध्येही प्रोग्रामिंग वापरली जाते. मग सिस्टीम सॉफ्टवेअर कशा पद्धतीनं आहे आणि
ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर कशा पद्धतीने आहे, दोघांमध्ये काही सिमिलॅरिटीज आहेत का, किंवा दोघांमध्ये काय डिफरन्सेस आपल्याला त्या ठिकाणी बघायला मिळतात. नाउ वी कॅन कन्सिडर दॅट डिफरन्सेस हिअर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी कन्सिडर द सिस्टम सॉफ्टवेअर, नाउ इट मेंटेन्स द सिस्टम रिसोर्सेस अँड गिव्ह द पाथ फॉर द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर टू रन. कुठलीही सिस्टीम सॉफ्टवेअर तुम्ही जर कन्सिडर केली तर ती सिस्टीम सॉफ्टवेअर काय करतं, तुमचा युजरचा एखादा प्रोग्राम असेल, युजरचे जे ऍप्लिकेशन प्रोग्राम्स असतील ते हँडल करण्यासाठी एक स्पेसिफिक पाथ त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करते. थोडक्यात सिस्टीम सॉफ्टवेअर कॅन यूज टू रन द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. जर तुमच्याकडे सिस्टीम सॉफ्टवेअर नसेल, कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये सिस्टीम सॉफ्टवेअर अवेलेबल नसेल, देन युजर प्रोग्राम डझंट एक्झिक्यूट इन द गिव्हन कम्प्युटर सिस्टीम. तो त्या ठिकाणी एक्झिक्यूट होऊ शकत नाही. दॅट इज द पर्पज ऑर दॅट इज द मेन डिफरन्स ऑर मेन थिंग यूज अंडर द सिस्टम सॉफ्टवेअर. नाउ दे आर सपोर्ट टू हँडल द युजर प्रोग्राम. सिस्टीम सॉफ्टवेअर जे असतील ते युजरचे प्रोग्राम हँडल करण्यासाठी जनरली काय होतात त्या ठिकाणी यूज होत असतात. नाउ इन केस ऑफ द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, इट इज अ बिल्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क. मी आता ऍप्लिकेशन प्रोग्रामची डेफिनेशन सांगितली किंवा सॉफ्टवेअरची त्या ठिकाणी डेफिनेशन सांगितली. युजरचा एखादा सिंगल टास्क हँडल करायचा असेल तर तो कोणा थ्रू हँडल केला जातो, तर त्या ऍप्लिकेशन थ्रू हँडल केला जातो. आपण त्याचं ऍप्लिकेशन डिझाइन करतो. दॅट इज द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ओके. नाउ सेकंड थिंग इज नथिंग बट लो लेवल लँग्वेजेस आर यूज टू राईट द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ज्या लो लेवल लँग्वेज मध्ये, सपोज तुमच्याकडे असेंब्ली लँग्वेज असेल किंवा मशीन लँग्वेज असेल, मशीन लँग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ 0 or 1. Assembly language, it is a symbolic language. These languages can be used to write the particular program for system software. ज्या लो लेवल लँग्वेजेस असतील त्यांचा यूज करून आपल्याला त्या ठिकाणी ऍप्लिकेशन सिस्टीम सॉफ्टवेअर काय करता येतात त्या ठिकाणी डिझाईन करता येतात. नाउ इन केस ऑफ द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, व्हाईल high level languages are used to write the application software, in the sense that is we can use object oriented programming, just like Java programming language, C programming, it is also one of the high level language. Our C++ programming also high level language. These languages can be used to develop, to design the particular application software. म्हणजे application software हे high level language कडनं डिझाइन होईल आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर तुमचं हे लो लेवल लँग्वेज कडनं काय केलं जातं, डिझाइन केलं जातं. ओके. नाउ थर्ड थिंग इज नथिंग बट इट इज द जनरल पर्पज सॉफ्टवेअर. जनरल पर्पज इन द सेन्स that is we have the general functionality provided. General in the sense we have more than one type of functionality can be provided by that software. मग जसं तुमच्याकडे समजा MS ऑफिस तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तर ऑफिसमध्ये ऑफिस हे सुद्धा एक ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे, परंतु ते जनरल पर्पज ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आपण ज्याला म्हणू शकतो. जनरल पर्पज म्हणजे काय, वेगवेगळ्या पर्पजसाठी ते सॉफ्टवेअर त्या ठिकाणी डिझाईन केलं. मग तुम्हाला त्या ठिकाणी वर्ड डॉक्युमेंट तयार करता येतं MS ऑफिस मध्ये, तुम्हाला तिथे पॉवर पॉईंट बनवता येते, तुम्हाला त्या ठिकाणी पिक्चर मॅनेज करता येतात. ओके. त्यानंतर डेटाबेस हँडल करता येतो. नाउ वी हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ फंक्शनॅलिटी कॅन बी इन्क्लुडेड इन टू द सिंगल सॉफ्टवेअर, single system. That is the general purpose software. Now all system softwares are a general purpose software because they are used to handle different types of application. They can handle different types of program in your computer system. That's why we call it as a general purpose software. Then when we consider the application software, they are a specific purpose, task limited आहे. Specific task त्यांचा त्या ठिकाणी वापरला जातो. They are a specific purpose software, that is the application सॉफ्टवेअर. जो टास्क त्या ऍप्लिकेशनला दिला तो फक्त तेवढाच टास्क हँडल करेल, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचा वेगळा टास्क त्या ठिकाणी ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर थ्रू हँडल होऊ शकत नाही. ओके. नाउ दॅट इज नथिंग बट द स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेअर. नाउ नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ द ऍप्लिकेशन सिस्टीम सॉफ्टवेअर, दॅट इज विदाउट द सिस्टीम सॉफ्टवेअर सिस्टीम कांट रन. तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम मध्ये जर ऑपरेटिंग सिस्टीम नसेल, ऑपरेटिंग सिस्टीम इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिस्टीम सॉफ्टवेअर, आणि जर ती सिस्टीम तुमच्याकडे नाही, ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर तुमच्याकडे नाही, तर तुमचं कम्प्युटर किंवा कुठलेही हार्डवेअर, कुठलीही सिस्टीम त्या ठिकाणी रन होऊ शकत नाही. दॅट इज इन्स्टेड ऑफ द सिस्टीम सॉफ्टवेअर एनी सिस्टीम कांट रन. नाउ इन केस ऑफ द ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर, विदाउट ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर सिस्टीम ऑलवेज रन बिकॉज वी कॅन इन्स्टॉल इट एक्सटर्नली. तुम्ही ते नंतर काय करता, तुमच्या सिस्टीम मध्ये ऍड करता, एक्सटर्नली तुमच्या सिस्टीम मध्ये त्या ठिकाणी ते ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर ऍड केलेलं असतं. दे आर नॉट generally considered under the system softwares. Okay. System software is the main key point of your hardware system or any computer system. Now next thing is nothing but the system software run when system is turned on and stop when system is turned off. साधी गोष्ट आहे, तुम्ही कम्प्युटर ऑन करता त्यावेळेस तुमचं सिस्टीम सॉफ्टवेअर चालू होतं, आणि ज्यावेळेस तुम्ही कम्प्युटर ऑफ करता त्यावेळेस तुमचं सिस्टीम सॉफ्टवेअर काय केलं जातं, टर्न ऑफ केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात त्याचं एक्झिक्युशन स्टॉप होतं. म्हणजे कम्प्युटर ऑन केल्यापासून ते सॉफ्टवेअर रन झालेलं असतं, तो एक्झिक्युशन मध्ये असणार.
आणि जोपर्यंत तुम्ही कम्प्युटर ऑफ करत नाही तोपर्यंत तुमचं सिस्टीम सॉफ्टवेअर काय असतं, कंटिन्युअसली रनिंग स्टेटमध्ये असतं. मग हे रनिंग स्टेटमध्ये कंटिन्युअसली का राहतं? कारण तुम्ही कम्प्युटर ऑन केल्यानंतर काहीतरी टास्क तुमच्या कम्प्युटरवरती परफॉर्म करत राहता. मग तो टास्क हँडल करण्यासाठी त्याच्या करस्पॉन्डिंग जे काही प्रोग्राम्स असतील ते प्रोग्राम एक्झिक्युशनचा टास्क जो आहे किंवा प्रोग्राम एक्झिक्युशन जे असणार आहे ऍप्लिकेशनच्या करस्पॉन्डिंग किंवा युजरच्या टास्क करस्पॉन्डिंग ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर कडनं काय होत राहतं, कंटिन्युअसली एक्झिक्यूट होत राहतं. म्हणून मशीन ऑन झाल्यापासून किंवा तुमची सिस्टीम ऑन झाल्यापासून सॉफ्टवेअर सिस्टीम सॉफ्टवेअर स्टार्ट होतं. जेव्हा तुम्ही कम्प्युटर सिस्टीम पॉवर ऑफ करता, शटडाऊन करता, त्यावेळेस तुमचं सिस्टीम सॉफ्टवेअर वर्किंग मधनं काय होतं, आउट होतं किंवा एक्झिक्युशन त्याचं स्टॉप केलं जातं. तसं ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मध्ये होत नाही. जेवढ्या कामासाठी आपल्याला ते ऍप्लिकेशन वापरायचं तेवढ्या पुरतच ते ऑन होणार आणि तुमचं काम संपलं, ते ऍप्लिकेशनचा तो टास्क संपला की तुम्ही ते ऍप्लिकेशन काय करू शकता, बंद केलं, ते प्रोग्राम काय होतं तिथनं एक्झिक्युशन मधनं आउट केलं जातं. दॅट इज दे आर अ सॉफ्टवेअर रन ऍज पर द युजर रिक्वेस्ट. मला गरज पडली म्हणून मी ते ऑन केलं, माझी गरज संपली मी ते ऑफ करणार. फक्त तेवढ्या टायमिंग पुरतच ते काय केलं जातं, रन केलं जातं. ओके. नाउ हिअर द एक्झाम्पल ऑफ सिस्टीम सॉफ्टवेअर आर नथिंग बट अवर ऑपरेटिंग सिस्टीम. मी तुम्हाला पहिल्यापासून ते सांगत आलोय ते. आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आर नथिंग बट अवर फोटोशॉप असेल, व्हीएलसी मीडिया प्लेअर असेल, मला एखादा मूवी बघायचा आहे तेवढ्या पुरता मी व्हीएलसी मीडिया प्लेअर ओपन करेन आणि माझा मूवी बघून झाला मी तो व्हीएलसी मीडिया प्लेअर बंद करून टाकेल. दॅट इज द सिस्टीम, that is application software. They are application specific, run a particular time as per user request. Now in case of the system software, programming is a complex than application software. म्हणजे तुम्ही जेव्हा सिस्टीम सॉफ्टवेअर डिझाईन करायला घेता त्याचं जे प्रोग्रामिंग आहे ते प्रोग्रामिंग तुम्हाला बीट टू बीट प्रोग्रामिंग कन्सिडर करावं लागतं. दॅट मीन्स वी नीड टू कन्सिडर द हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन अँड अकॉर्डिंग टू द हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन वी नीड टू राईट द प्रोग्राम इन्स्ट्रक्शन. That means we in another word we can say system software are depend on the given hardware system. तर तुमची हार्डवेअर सिस्टीम कुठली आहे, कोणत्या हार्डवेअर सिस्टीम वरती तुम्हाला ते रन करायचं त्यानुसार तुम्हाला काय करावं लागतं, ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर त्या ठिकाणी डिझाईन करावं लागतं. दॅट्स वाय द प्रोग्रामिंग इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड than the application software. In case of the application software, it is a simple as comparison to the system software because we need to consider the high level language. We design a particular software that is application oriented things into that particular software. We design that software and run on any computer. They are not hardware dependent. हार्डवेअर डिपेंडंट नसणार आहे. तुमचं जे ऍप्लिकेशन आहे तुम्ही एका कम्प्युटर सिस्टीम वरती क्रिएट केलं, तुम्ही दुसऱ्या कम्प्युटर सिस्टीम वरती ते काय करू शकता, इझिली रन करू शकता किंवा कुठल्याही कम्प्युटर सिस्टीम वरती तुम्हाला ते ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर काय करता येतं, रन करता येतं. हार्डवेअर डिपेंडन्सी त्या ठिकाणी नसणार आहे. अशा पद्धतीने हे डिफरन्सेस तुम्हाला या ठिकाणी सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर वरती सांगता येतात. आणि एक महत्वाचा डिफरन्स जो म्हणजे मी आता तुम्हाला सांगितला की सिस्टीम सॉफ्टवेअर आर मशीन डिपेंडंट. सिस्टीम सॉफ्टवेअर जे आहे ते काय असणार आहे, मशीन डिपेंडंट असणार आहे. म्हणजे ते कुठल्या मशीनवरती तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर रन करायचं, सिस्टीम सॉफ्टवेअर रन करायचं, ते मशीनचं कॉन्फिगरेशन घ्यावं लागेल. तसं ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर हे मशीन डिपेंडंट नाही. ओके. नाउ इन दिस वे वी कॅन कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम सॉफ्टवेअर अँड ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग हिअर वी नीड टू कन्सिडर that is डिफरन्स बिटवीन द सिस्टीम प्रोग्रामिंग अँड ऍप्लिकेशन प्रोग्रामिंग. आपण आताचे जे डिफरन्सेस बघितले ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर आणि ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मधले डिफरन्सेस बघितले. पुढचे जो पॉइंट आहे त्यामध्ये तुम्हाला त्या ठिकाणी डिफरन्सेस बघायचे सिस्टीम प्रोग्रामिंग अँड application programming. Now here we have to consider some key points corresponding to the system program and application program. First of all, we consider the system program, how it can be considered. That is, it is the collection of components and art of design of a given program. सिस्टीम सॉफ्टवेअर म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे कॉम्पोनंट एकत्र करायचे, वेगवेगळे डिझाईन कॉम्पोनंट्स त्या ठिकाणी कन्सिडर करायचे आणि ते डिझाईन कॉम्पोनंट कन्सिडर करून त्या ठिकाणी ते सिस्टीम प्रोग्राम काय केले जातात, डिझाईन केले जातात किंवा कम्प्लीट केले जातात. बघा, ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये फक्त एक प्रोग्राम नाही, बरेचसे प्रोग्राम त्या ठिकाणी कंबाईन केले आहेत, बऱ्याचशा गोष्टी त्या ठिकाणी कंबाईन केल्या आहेत आणि ते एक सिस्टीम प्रोग्राम त्या ठिकाणी तयार करून त्याचा सॉफ्टवेअर काय केलं त्यांनी डिझाईन केलेलं. नाउ सिस्टीम प्रोग्राम एम्स टू प्रोड्यूस सॉफ्टवेअर which provides a services to the computer hardware. तुमचं कम्प्युटर हार्डवेअर त्या ठिकाणी इफिशियंटली रन झाला पाहिजे, त्या पद्धतीच्या फॅसिलिटीज त्या ठिकाणी काय केल्या जातात, तुमच्या त्या सिस्टीम सॉफ्टवेअर थ्रू तुम्हाला प्रोव्हाइड केल्या जातात. नाउ सिस्टीम सॉफ्टवेअर that executes the application software. Now it helps in executing the application software. तुमचे जे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर आहे, सिस्टीम सॉफ्टवेअरचा यूज करून आपण ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर रन करतो, ही गोष्ट ध्यानात ठेवा.
ओके. मग सिस्टीम सॉफ्टवेअर जे क्रिएट केले जातील किंवा डेव्हलप केले जातील ते ऍज पर ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर डिझायनिंग साठी काय करायचं तुम्हाला कन्सिडर करायचे. नाउ दस प्रोग्राम्स अलाउ द ऍप्लिकेशन प्रोग्रामर टू फोकस ऑन ऍप्लिकेशन्स टू बी डेव्हलप विदाउट कन्सर्निंग अबाउट द इंटरनल डिटेल ऑफ द सिस्टीम. तुम्ही जेव्हा एखादं ऍप्लिकेशन प्रोग्राम तयार करता ते ऍप्लिकेशन प्रोग्राम तयार करत असताना तुम्ही इंटरनल काय कॉन्फिगरेशन आहे, इंटरनल रिसोर्सेसचा हार्डवेअर डिटेल्स काय आहे, ह्या डिटेल्स इथे कन्सिडर करता येत नाही किंवा केल्या जात नाहीत. तुम्ही डायरेक्टली काय करणार, फक्त युजरची रिक्वायरमेंट काय आहे, युजरला टास्क कोणता हँडल करायचा, वी फोकस ऑन द टास्क ऑफ युजर अँड अकॉर्डिंग टू द टास्क दे कॅन develop the particular application system. Now here system program consider the some assembly, microprocessor, loader, linker or compilers. All these things should consider under the system program. They are used to develop the application program. बघा लोडरचा वापर करून आपल्याला ऍप्लिकेशन प्रोग्राम लोड करता येतो. लिंकरचा वापर करून आपल्याला ऍप्लिकेशन प्रोग्राम मधल्या वेगवेगळ्या फाईल्स एकमेकांना लिंक करता येतात आणि तुमचं कम्प्लीट ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी रन करता येतं. कंपायलरचा वापर सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमचा प्रोग्राम कंपाईल करण्यासाठी काय केला जातो, दिला जातो किंवा युज केला जातो. दीज आर द सम एक्झाम्पल्स करस्पॉन्डिंग टू द सिस्टीम प्रोग्राम. ऍक्च्युअली लोडर हा प्रोग्राम आहे, लिंकर हा प्रोग्राम आहे, कंपायलर हा सुद्धा एक प्रोग्राम आहे, असेंबलर मायक्रो प्रोसेसर हा सुद्धा एक प्रोग्राम आहे. परंतु ते प्रोग्राम सेपरेट नाही. ते प्रोग्राम तुम्ही कशामध्ये कंबाईन केले, तुमच्या सिस्टीम सॉफ्टवेअर मध्ये कंबाईन केलं. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन टू द सिस्टीम software. Okay, and we separate the part of that system software, we separate the each concept of that system software, we can get it in the form of programs. ते तुम्हाला प्रोग्रामच्या फॉर्मॅट मध्ये मिळतील. म्हणजे थोडक्यात कंपायलर बाजूला केला, कंपायलरचा एक सेपरेट प्रोग्राम बाजूला केला, लिंकर बाजूला केला, लिंकरचा सेपरेट प्रोग्राम त्या ठिकाणी बाजूला. अशा पद्धतीने हे प्रोग्राम्स त्या ठिकाणी काय होतात, युज केले जातात. किंवा ते प्रोग्रामचं कलेक्शन जे मी तुम्हाला पहिलं स्टेटमेंट सांगितलं, इट इज द कलेक्शन ऑफ कॉम्पोनंट. दीज आर द कॉम्पोनंट्स ऑफ द अवर सिस्टीम प्रोग्राम. कोणते, असेंबलर आहे, मायक्रो प्रोसेसर, असेंबलर मायक्रो प्रोसेसर असेल किंवा लोडर असेल किंवा लिंकर असेल किंवा कंपायलर असेल, हे तुमच्या सिस्टीम प्रोग्रामचे काय आले, कॉम्पोनंट्स आले. अँड वी कन्सिडर ऑल दीज थिंग्स कंबाईनली. या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा कंबाईनली कन्सिडर करता त्यावेळेस तो काय होतो, तुमचा सिस्टीम सॉफ्टवेअर तयार होतो. आणि इंडिव्हिज्युअली जर तुम्ही त्यांना कन्सिडर केलं तर तो काय झाला, तुमचा सिस्टीम प्रोग्राम झाला. It is clear that is what is the system software and system program. Okay, now second thing is nothing but the application program. Thus are a set of programs that view computer as a tool for solving a particular problem. एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्ही जो टूल वापरणार, प्रोग्राम टूल ज्याला आपण म्हणू शकतो, प्रोग्राम टूल पण त्या प्रोग्राम मध्ये पण आणि प्रोग्रामचे कलेक्शन त्या ठिकाणी असतील. एका सिंगल प्रोग्राम थ्रू ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकत नाही. वी कॅन कन्सिडर द सेट ऑफ प्रोग्राम्स and those set of programs are viewed in our computer, and to handle the particular problem using these particular programs, that is the application program. Now application software is a software that are being used by the end user. आपण जे end user आहोत, आपल्याकडनं हे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर काय होतात त्या ठिकाणी रन होत असतात. Now next thing is nothing but application programming is used to build application software which includes the software like Notepad, WordPad, calculator, web browsers, Microsoft Excel and many more. असे खूप सारे ऍप्लिकेशन तुमच्या कम्प्युटर सिस्टीम वरती प्रोव्हाइड असतात. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर कन्सिडर ऍज अ प्रोग्राम. ते ऍप्लिकेशन आहेत, परंतु ते ऍप्लिकेशन डायरेक्टली ऍप्लिकेशन नाहीत. त्यांच्यामध्ये पण जसं आपण सिस्टीम प्रोग्राम मध्ये बघितलं की सिस्टीम प्रोग्राम कॉम्पोनंट कन्सिडर केलं जातं आणि सगळ्यांना एकत्र केलं की ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर मध्ये कन्वर्ट होतं. तसंच तुमच्या ऍप्लिकेशन प्रोग्रामचं आहे. नोटपॅड जर डिझाईन करायचा ठरला तर त्या नोटपॅड मध्ये तुम्हाला त्या नोटपॅडचे जेवढे मॉड्यूल्स दिसतात, समजा त्या नोटपॅड मध्ये तुम्हाला फाईल मेनू दिसतोय, व्ह्यू मेनू दिसतोय किंवा इतर काही मेनू दिसतात, हे सगळे मेनू जेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी कंबाईन करता त्यावेळेस त्या ठिकाणी ते मेनू जे आहेत त्या मेनूच्या करस्पॉन्डिंग सेपरेट प्रोग्राम्स त्या ठिकाणी डिझाईन झाले आहेत आणि हे सगळे कंबाईन एका सिंगल प्रोग्राम मध्ये केले, ज्याला आपण नोटपॅड म्हणतो. आणि आपण नोटपॅड प्रोग्रामच रन करतो, बरोबर. नोटपॅड रन झाला म्हणजे ते बाकीचे सगळे प्रोग्राम त्यामधनं काय होतात, ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होत राहतात. नाउ इट इंटरॅक्ट विथ द सिस्टीम सॉफ्टवेअर. ऍप्लिकेशन डायरेक्टली असं तसं रन होणार नाही, ते सिस्टीम सॉफ्टवेअर संगे इंटरॅक्ट होणार आहे आणि सिस्टीम सॉफ्टवेअर थ्रू तुम्हाला त्याचा जो काही टास्क असेल, फिजिकल हार्डवेअर फंक्शनॅलिटी त्या ठिकाणी काय केली जाते, परफॉर्म केली जाते. म्हणजे ऍप्लिकेशन प्रोग्राम जे आहे ते कम्प्लिटली डिपेंड कशावर आहे, तुमच्या सिस्टीम सॉफ्टवेअरवरती आहे. जर तुमच्या सिस्टीम सॉफ्टवेअरनी त्या ऍप्लिकेशनला सपोर्ट केलं तरच ते ऍप्लिकेशन त्या ठिकाणी रन होऊ शकतं. अदरवाईज दॅट ऍप्लिकेशन डज नॉट रन इन अवर कम्प्युटर सिस्टीम. अशा पद्धतीने हे ऍप्लिकेशन सॉफ्टवेअर तुम्ही किंवा ऍप्लिकेशन प्रोग्राम तुम्ही म्हणू शकता. नाउ हिअर वर्ड प्रोसेसिंग आहे, हॉटेल मॅनेजमेंट सिस्टीम आहे, अकाउंटिंग पॅकेज आहे. ऑल दिस थिंग्स शुड बी कन्सिडर अंडर द ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. दीज आर द कलेक्शन ऑफ द programs. Okay,
Now all these things will be considered under this particular representation, that is the सिस्टीम प्रोग्राम अँड ऍप्लिकेशन प्रोग्राम. ओके, अशा पद्धतीने हे डिफरन्सेस आपण या ठिकाणी काय करतो, बेअर करत असतो किंवा त्या ठिकाणी कन्सिडर करत असतो. ओके.